So probably you have read about nasogastric tube in medicine. Have you seen any patients who is having nasogastric tube? Yes. Acha. Have you seen any patients who is having nasogastric tube but through feeding gastrostomy or jejunostomy? No. Okay. Medicine তোদের এর SGD how to insert nasogastric tube পড়ানো হয়েছে? No. বেশ, এটা বন্ধ করে দে। So in pediatrics, we have one is nasogastric tube, one is orogastric tube or infant feeding tube. Orogastric tube is also called infant feeding tube. So নাম থেকেই বুঝতে পারছিস যে এখানে আমরা কি করি? Orogastric means what we do is primarily due to feeding of infants. Otherwise, there are some other indications also where we do insert nasogastric or orogastric tube. First, I will try to discuss what is orogastric tube, then I will come to the nasogastric tube. Okay, both for orogastric and nasogastric, we are in nasogastric tube, we are inserting the tube through nares and it is going through the pharynx and it is ultimately coming to the body of the stomach. And in orogastric tube, same tube is inserted through mouth. Endpoint is almost same, right? Acha. So আমি প্রথম থেকে বাদ থেকে শুরু করি. This is a example of orogastric tube. Orogastric tube around 5 French. 5 French থেকে সাইজ শুরু হয়. 5 French, 6 French, 8 French like that. Riles tube এর মতোই দেখতে. এই this is orogastric tube of এটা হচ্ছে 6 French, ওখানে প্যাকেটে লেখা থাকবে, নাহলে বুঝতে পারবি না, এর মধ্যেও লেখা থাকে। So this tube is used to for predominantly feeding of the baby. There are other uses also. How do you identify this tube? There will be markings, centimeter markings from one side, and in the one side there will be a cap where you put the syringe, or there will be a cap to close this portion, and the tip portion will be blunt. There will be no opening in the tip portion. The openings are on the side. There are 2 to 3 openings there will be on the side. The tip portion is not open. Can open noy? What is the advantage of having not opening the tip portion in orogastric tube or nasogastric tube? Tip ta blunt, open noy. Directly leak করবে না, that may be a cause, but if you are inserting the tube blindly, so your first portion that is going to the nose or mouth is the tip portion. If it is cut, then it may have sharp edges that can cause injury, so it is blunt. That can cause injury, so it is blunt, যাতে injury না করে. And if the tip portion hits on a surface, then you will push the fluid, the fluid will not go in, because the tip portion is probably in the wall of the stomach, or that has been hit through at some point. এর সাইড ওপেনিং কি থাকলে দুটো ওপেনিং আছে, একটা যদি আটকেও থাকে অন্যটা দিয়ে কিন্তু ফ্লুইড যাবে বা আসবে। সো ওপেনিংস আর অন দ্য সাইড। এইখানে হাতে নিলে বুঝতে পারবি দেয়ার ইজ এ লং লাইন মার্কিং স্ট্রেট লাইন। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্যাট স্ট্রেট লাইন? দেয়ার ইজ এ স্ট্রেট লাইন। দেখ হাতে নিয়ে দেখ, there is a straight line. What is the function of that straight line? There is a marking on one side and straight line on the other side. What is the function of that straight line? For measurement, we are using the markings that are present. There is also a opaque line in that tube. So what is the function of that tube marking? What amount we are inserting, that can be measured through the markings that are present. What is the function of that straight line? After insertion of the tube, sometimes we do X-ray. That line is radio opaque, so you can confirm the position of your tube. That line is radio opaque. X-ray can easily pass through the plastic tube, but not on that line. So that will be prominent on X-ray, and we can assure the position of the tube. So what is in your hand is the infant feeding tube.
Normally, if the infant is less than 2 kilogram, we use size of 5 French. If the weight of the infant is more than 2, we use 6 French. There is a chart. You don't have to remember that chart, but after asking you, you just say 5 and 6 French infant feeding tube are used in newborns. So coming to the what are the indications of giving infant feeding tube or Riles tube? After birth, what you usually do in তোদের কারোর NRP পড়া হয়েছে, National Neonatal Resuscitation Protocol? Yes or no? In that NRP, Neonatal Resuscitation Protocol, there is a step. If the baby does not cry, if the heart rate is less than 100, in between 60 to 100, and the baby is all gasping or having apnea, then positive pressure ventilation is initiated. So after giving positive pressure ventilation through AMBU bag, there will be a separate class for NRP and AMBU bag. After giving positive pressure ventilation, some amount of the air goes to the stomach. So distension of the stomach occurs, that pushes the diaphragm, and that distended stomach hinders the expansion of the lungs that are present, that should be done in resuscitation. মানে আমি যখন লাংকে ফোলাতে চেষ্টা করছি তার জন্য আম্বু করছি, কিন্তু আম্বু করতে যে হাওয়াটা আসছে সেটা স্টমাকেও কিছুটা চলে যাচ্ছে, সেই জন্য স্টমাকটা ডিস্টেন্ড হয়ে যদি লাংকে প্রেসার দিতে শুরু করে তাহলে লাং আর ফুলতে পারবে না। সো সেইটাকে রিলিভ করার জন্য তাকে একটা ওজি টিউব পরে দেওয়া হয়, and we should open that other end. কিছু যদি হাওয়া ঢুকে যায় তো সেটা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এটা প্রথমে ইউজ হলো, বেশ তুই রেসিস্টেশন করে ফেললি। তারপরে ইউ হ্যাভ টু ফিড দ্য চাইল্ড। If the age of the child is, gestation of the child is less than 32 weeks, then what you should done? You should given Gavage feeding or Riles tube feeding, because the child is not able to suck, swallow, and there is no routine reflex or sucking reflex or swallowing reflex. Last class এ বলেছিলাম less than 32 weeks হলে আমরা সেটা করি না। So we give Gavage feeding or Riles tube feeding. Gavage feeding কিছুই না, Riles টিউবটা ঢোকালি, এইখানে এই এন্ডটায় আরেকটা সিরিঞ্জ দেওয়া হয়, সেই সিরিঞ্জে মিল্ক দেওয়া হয়, তারপর এটাতে লাগিয়ে দেওয়া হয়, অটোমেটিক বাই গ্র্যাভিটি ওটা স্টমাকে চলে যাবে। দিস কল Gavage ফিডিং। সো ফিডিং দিতে ইউজ হয়। নেক্সট আরেকটা কি দিতে ইউজ হয়, আরেকটা কমন ইন্ডিকেশন বল ইনফ্যান্ট ফিডিং টিউব বল। Yes, which drug? Which drug? In neonatal resuscitation, after birth, within 6 hours or 12 hours, which drug is given through ET tube? Can be given through ET tube. There are other devices also, but can be given through ET tube. ET tube, sorry, infant feeding tube. That can be given through ET tube also, but that infant feeding tube is introduced through ET tube, then it is given in ventilated patients. What is the thing needed for maturation of the lung? Surfactant. So surfactant should be given intratracheally. There are two techniques. One is called Insure technique, INSURE, intubate surfactant extubate technique. So সেখানে একটা টিউব পরানো হয়, ET tube, then you introduce that Riles tube through that ET tube and give the surfactant via ET tube through that Riles tube. কিরকম ভাবে দেওয়া হয় না বললে বোঝাতে পারবো না, আমার ET tube নেই। ইনশিওর, I ক্যাপিটাল হবে, N টা স্মল হবে, S টা ক্যাপিটাল হবে, U আর R স্মল হবে, E টা ক্যাপিটাল, মানে ইনটিউবেট সারফ্যাক্ট্যান্ট এক্সটিউবেট, INS ক্যাপিটাল, U আর দুটো স্মল, I আর শেষের E টা ক্যাপিটাল, ইনশিওর টেকনিক। তারপরে টিউব খুলে নেওয়া হলো, ET টিউব খুলে নেওয়া হলো। তো দ্যাট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ গিভিং অ্যাজ সারফ্যাক্ট্যান্ট। আরেকটা জায়গায় ইউজ হয় এটা, কিছু বলতো, খুব ছোট বাচ্চার ক্যাথেটার করাতে ইউজ হতে পারে। সেখানে আমরা এই ফিডিং টিউব দিয়ে ক্যাথেটার করি, 1 মাসের বাচ্চা, 1.5 মাসের বাচ্চা, জাস্ট টু রিলিভ দ্য ব্লাডার প্রেসার। তাহলে তিনটে ইউজ হলো, একটা সিলি, এক টু ডিকম্প্রেস দ্য স্টমাক, টু গিভ ফিড, to relieve the bladder pressure as a catheter, urinary catheter। 4 নম্বর
কি বললাম, for giving surfactant or other medications. Intratracheal adrenaline can also be given through this. NRP তে তুই IV access পাচ্ছিস না, intratracheal adrenaline can be given through this. এগুলো সব কিন্তু neonatal infant feeding tube. Another is called একটা ডিজিজের নাম কর, আচ্ছা ঠিক আছে ওকে, another disease is called congenital diaphragmatic hernia. What happens is in the diaphragm there is an opening, so intestinal contents come into the thoracic cavity. তাতে কি হলো, লাংটা যে এতক্ষণ মায়ের পেটে ছিল লাং খোলেনি, কোনো অসুবিধা হয়নি, যেই জন্ম হলো লাং খুলতে চেষ্টা করলো, পারছে না, কারণ অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্ট সব পেটের জিনিস বুকে উঠে বসে আছে। So in that case you have to decompress the stomach, otherwise the lung will not function or the lung will not inflate. সেক্ষেত্রে আগে একটা রাইলস টিউব পরিয়ে দে, সেইখান থেকে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট যা যা আছে সেগুলো অ্যাসপিরেট করে বার করে দে, সেক্ষেত্রে কিছুটা স্পেস তৈরি হবে, লাং ক্যান ইনফ্লেট। আলটিমেট ম্যানেজমেন্ট ইজ অপারেটিভ, বাট এমার্জেন্সি আফটার বার্থ ইনটিউবেশন ইজ নেসেসারি অ্যান্ড ডুইং এ রাইলস টিউব ইজ নেসেসারি ইন কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া। আচ্ছা রাইলস টিউব আরো দুটো দেখে নে, সেগুলো সার্কুলেট করে দে, একটাই না বাকিগুলো দেখে নে, এই সার্কুলেট করে দে, বিভিন্ন সাইজের আছে, এগুলো ইনফ্যান্ট ফিডিং টিউব। সেম, হ্যাঁ ওটা ফাঁকা, ওটা যেটা এটা তো তোকে দিলাম তোদেরকে। আচ্ছা এবার বাচ্চা another use where, আচ্ছা কেউ আমাকে একটা বল, one condition where the Ryle's tube will or the OG tube will not pass, ঢোকাতে চেষ্টা করছিস ঢুকছে না, what is the condition? হ্যাঁ, tracheoesophageal fistula. There are different types of tracheoesophageal fistula. In H type, the Ryle's tube can go to the lung. If there is C type or obstruction of the proximal end of the esophagus, then the Ryle's tube will cause the coiling on the upper side of the upper end of the esophagus. Hey, আস্তে, পেছনে গল্প লাগিয়ে দিয়েছে। সিআর তুই সামনে আয়, সিআর গল্প করছে, হ্যাঁ সিআর গল্প করছে, সিআরই ওখানে গল্পের আসর বসিয়েছে। ওটা 110 নয়, এটা একটা প্রত্যেকের আগে একটা করে দাগ আছে, আর এটা 19 নয়, এটা 7, মানে 7টা হচ্ছে এই দাগ অবধি, এটা 17 নয়, এটা 7, এইটা হচ্ছে 19, এই যে এটা 138 নয়, এটা 38, মানে কত এটা, হ্যাঁ 38, ওটা 1 নয়। So in tracheoesophageal fistula the Ryle's tube will not pass as the esophagus, as the proximal end of the esophagus is closed. তাহলে এটা তো গেল ছোট বাচ্চাদের, এরপরে বাচ্চা একটু বড় হলো, so in that case we use Ryle's tube. আচ্ছা এখানে একটা বলে দিই, for using infant feeding tube you can introduce it through nose or through mouth. শুধু মেজারমেন্টটা ডিফারেন্ট হবে সেটা আমি বলে দেবো, বাট এনিথিং ক্যান বি ইউজড। Advantage is using OG tube in neonates because that will cause less trauma to the nose, and also if you are using any CPAP or any device that is inserted into the nose, সেটা দিয়ে যদি রাইলস টিউব ঢোকাতে যাস জায়গা পাবি না। সো আমরা চেষ্টা করি ওরাল OG টিউব নিওনেটে, যদি না হয় তখন নাকে। Diaphragm of the stethoscope just below the Ziff sternum. Push air 5 ml or 2 ml, whatever amount you have, then you will heard a gargling sound over your earphone. সেটা পুশ করলি, আওয়াজটা পেলি, দ্যাট মিন্স ইউর রাইলস টিউব হ্যাজ ইনসার্টেড ইনটু দ্য স্টোমাক। আর একটা প্রসিডিওর কি, অ্যাসপিরেট করলি, ইফ দ্য গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট ইজ কামিং, মিল্ক, কার্ডেল মিল্ক বা হচ্ছে কিছু সিক্রিশন আসছে, দ্যাট মিন্স প্রবাবলি দ্য টিপ অফ দ্য OG টিউব হ্যাজ ইনসার্টেড ইনটু দ্য স্টোমাক। তো এখানে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? প্রথম কথা হচ্ছে ঢোকাতে যাবেই না, আটকে যাবে। প্রবাবলি কি করছিস, এখানে আমাদের বাচ্চাদের অ্যান্টেরিয়র নেয়ার খুব ছোট থাকে, নাক দিয়ে যদি করিস বলছি, প্রবাবলি ইট ইজ হিটিং দ্য ইয়োর টার্বিনেটস, তো একটু এক্সটেন্ড করে আর একটু নিচ দিয়ে ঢোকালে চলে যায়। নেক্সট OG টিউবের ক্ষেত্রে সে প্রবলেমটা নেই। নেক্সট মোস্ট কমনলি এখানে আমাদের দুটো ওপেনিং, আইদার ইসোফেগাস অর ট্রেকিয়া, মে এরোনিয়াসলি ইনসার্টেড ইনটু দ্য ট্রেকিয়া। এইটা হলে খুব প্রবলেম, কারণ তুই যে মুহূর্তে
ট্রেকিয়াতে যাবি, বাচ্চাদের গ্যাগ রিফ্লেক্স থাকে না, তারপর যদি তুই ফিডিং দিয়ে দিস, দ্যাট উইল কল সিভিয়ার অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। অ্যাডাল্টের হচ্ছে তোকে যদি এখন আমি ট্রেকিয়াতে কিছু ঢুকি, দ্যাট উইল কজ গ্যাগ রিফ্লেক্স, বার করে দিবি। বাট বাচ্চাদের সেটা থাকে না, সেটা করে তুই পজিশন বুঝতে পারলি না, রেখে দিয়ে চলে গেলি, সিস্টার এসে সেখান দিয়ে খাইয়ে দিল, দ্যাট হোল মিল গোজ টু দ্য লাং অ্যান্ড উইল কজ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। তো ইউ হ্যাভ টু মানে টিউবের পজিশন কনফার্ম করাটা খুব দরকার। আচ্ছা, এখানে আরেকটা, এখানে যে টেস্টটা দেখিয়েছে এটা আমি পরে আসছি, এটা আমাদের এখানে করা হয় না, এটা অন্য জায়গার ভিডিও তাই করা হয়েছে। এখানে ওরা গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টটাকে নিয়েছে, সেখানকার পিএইচ টেস্ট করেছে যে অ্যাসিডিক কিনা, দিয়ে কনফার্ম করেছে। এত হাইফাই জিনিস এখানে তুই ইন্ডিয়াতে পাবি না। হ্যাঁ, ডিপস্টিক আছে, বাট এটার জন্য ডিপস্টিক কেউ নষ্ট করে না। এটা তোকে একটা ভিডিও দেখাচ্ছি, এটা এমস এর ভিডিও। নাও সেম থিং গোস ফর রাইলস টিউব। দিস ইজ কল্ড রাইলস টিউব। এটা খুলছি। In older patients মানে হচ্ছে 2 বছর 4 বছর, we use this tube. This tube is similar to what you have seen in your medicine classes. Adulter, এটা জাস্ট ছোট সাইজে, এটা যেটা আছে সেটার ফ্রেঞ্চ হচ্ছে কত, এটা 8 ফ্রেঞ্চ, 8 এটা 8 ফ্রেঞ্চ। সেম জিনিস এখানে দেখ, দুটো একটা ক্যাপিং আছে, সেম পয়েন্টেড এন্ড, এইখানটা ব্লান্ট, সাইডে দুটো ওপেনিং, এইখানে আছে কি আছে মার্কিং, সাইডে মার্কিং আছে, আর একটা লম্বা নীল রঙের দাগ আছে, দ্যাট ইজ রেডিও ওপেক। সেম জিনিস, ইউ আইদার মেড দ্য পেশেন্ট সিটিং পজিশন অর লাইং ডাউন পজিশন, flex the head slightly, then insert the tube at the measured length, measurement same from the tip of the nose to the earlobe to the midway between xiphisternum and umbilicus. Insert it, and if when that tube reaches the oropharynx, it will cause gag reflex, so the patient will cough. সেই সময় কি করবি, একটু জল নিবি, পেশেন্টটাকে বলবি ইউ হ্যাভ টু সোয়ালো, গিলতে গিলতে ও টিউবটা গিলে নেবে। আদারওয়াইজ গ্যাগ, যে মুহূর্তে এই টিপটা ওই ফেরিংসে টাচ করবে, ওরোফেরিংসে, সেই সময় গ্যাগ রিফ্লেক্স হবে, কাশতে শুরু করবে পেশেন্ট, গিলে নেবে। আর একটা প্রবলেম হয় হচ্ছে, এইখানে যখন তুই ওরোফেরিংসে আসছে, ভোকাল কর্ডের ওপরে গিয়ে ব্যাকে চলে এসে কয়েলিং হয়ে যায়, হাঁ করতে বলবি, মুখের ভেতর কয়েলটা দেখা যায়। তো আর একটা বেটার হচ্ছে, তুই কিছু খাওয়াতে দিলি, জলই দেওয়া হয় মেনলি, সেটা গিলতে বলা হয়, সেই মুহূর্তে তুই টিউবটা পুশ করবি, দ্যাট উইল গো ডাউন। তো সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো অ্যাট দ্য ডিজায়ার্ড লেন্থ। এবার বড়দের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড আরেকটু বড় সাইজের 20 ml বা 10 ml এর সিরিঞ্জ নিয়ে এয়ার পুশ করে দেখা হয় whether you are able to hear the gargling sound in the epigastrium. এখানে সাধারণত আমরা অ্যাসপিরেট করে দেখি না, বড়দের ক্ষেত্রে গার্গলিং সাউন্ডটাই করা হয়। তারপরে সেটা ফিক্স করা হয় অ্যাট সিমিলার ফ্যাশন, সাইডে ফিক্স করতে পারি, সাধারণত বড়দের নাকে ফিক্স করা হয়, এখানে নাক দিয়ে কপালের দিকে টেনে দেওয়া হয় একটা লিগোপ্লাস নিয়ে। এবার হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস ইন অ্যাডাল্ট টু ডিকম্প্রেস স্টমাক, মানে ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ইন অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন অর পোস্ট অপারেটিভ অর ইন এনি জিআই হ্যামারেজ, দেন ইউ হ্যাভ টু ডিকম্প্রেস। ডিকম্প্রেস মিনস কি, যে স্টমাক কন্টেন্ট যা আছে সেটাকে আমাকে বার করতে হবে। সো ইউ আর এখান এদিক দিয়ে একটা সিরিঞ্জ পুশ করে সেখান দিয়ে তোর স্টমাক কন্টেন্ট যা আছে বার করতে হবে। অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন দুটো এক্সাম্পল দে, সার্জারিতে খুব পেশেন্ট পাওয়া যায়, অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, পেপটিক পারফোরেশন। ওকে, তো সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথমে স্টমাকটাকে এমটি রাখতে হবে, বিকজ আর্জেন্ট এমার্জেন্সি সার্জারি ইজ নিডেড। And also in peptic perforation, if the stomach content goes to the peritoneal cavity, then it will burn the rest of the organs, because সেখানে pH অনেক বেশি, স্টমাক অ্যাসিড কন্টেন্ট। পোস্ট অপারেটিভ জিআই সার্জারিতে পোস্ট অপারেটিভ দেখবি পেশেন্ট গুলোকে রাইলস টিউব দিয়ে একটা, এখানে তার সাথে রাইলস টিউবের এই এন্ডে একটা ব্যাগ দিয়ে রেখে দেওয়া হয়, যাতে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট যেগুলো যেতে পারছে না অবস্ট্রাকশনের জন্য ওখানে কালেক্ট হয়। For gastric lavage in poisoning cases, gastric lavage is given, সেইখানে রাইলস টিউব দিয়ে, নেসোগ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়ে এটা ইউজ করা হয়। এবার বল কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি কি আছে? করোসিভ পয়জনিং এন্ড কেরোসিন অর পেট্রোলিয়াম পয়জনিং। হেয়ার গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। কেন কেউ বলতে পারবি? In kerosene or petroleum, surface tension is very low, that will cause what? না সেটা নয়, আর আরেকটা, হ্যাঁ কি কজ?
না সেটা এটা নয়, সেটা ওই কলসিভ পজিটিভ। সারফেস টেনশন ইজ ভেরি লো। ওখান দিয়ে অ্যাসপিরেট করতে গেলে, ওখান দিয়ে তুই যদি টানতে চাস কোনো সময়, সেইটা যেহেতু মানে আমাদের কেরোসিন বা পেট্রোল কি হয় দেখবি অল্প জায়গাতে ঢেলে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়, স্প্রেড করে যায়, বিকজ হ্যাভিং ভেরি লো সারফেস টেনশন দ্যাট উইল গো টু দ্য লাং and can cause pneumonia, aspiration pneumonia. In corrosive poisoning that can cause necrosis. তুই এটা দিয়ে যেই ঢোকাবি হয়তো স্টমাকের সেই জায়গাটা খুব পাতলা হয়ে আছে, এই এন্ডটা হিট করলো, that can cause perforation. তো সেইগুলোতে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ইন্ডিকেটেড নয়। and to administer feeds and medication, সেটা তো সবাই জানিস, and to aspirate gastric contents জানিস। so what are the complications of having a Ryle's tube? কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? একটা তো এক্ষুনি বললাম, যদি স্টমাকে চলে গেল দেন ইট ক্যান কজ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। আর কি হতে পারে? আর কি হতে পারে? পারফোরেশন। অ্যানাদার ইজ যদি এটা খুব বেশি ডিপে চলে যায়, বেশি ঢুকিয়ে ফেললি, that can go through the duodenum and aspiration of bile can occur. তুই দেখবি যে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট যেখান থেকে বার করছিস সেখান থেকে সবুজ সবুজ বাইল আসছে, মানে অনেক বেশি পাইপ টিউবটা চলে গেছে। তুই যখন প্র্যাকটিক্যালি প্রতিদিন তোরা ইন্টার্নশিপে বা ইতে করবি তখন 2-3টে জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয়। এক, তুই স্টমাকে ঢুকিয়েছিস না লাংসে ঢুকিয়েছিস, ওইটা প্রথমবার সবাই লাংসে ঢোকায়, পেশেন্ট কাশতে শুরু করে, তারপর বার করে আবার দ্বিতীয়বার করে, এটা সব ওই ভুলটা সবার হয়। নেক্সট, বেশি ঢুকিয়ে ফেলে, টানলে সবুজ সবুজ জিনিস আসতে শুরু করে, সেটাকে আরেকটু উইথড্র করে ওই জায়গায় রাখতে হয়। আর নিওনেটদের করার সময় বি ভেরি কশিয়াস, কারণ দে ক্যান নট কাফ, দ্য কাফ রিফ্লেক্স হ্যাজ নট ডেভেলপড ইয়েট। ডাইরেক্ট খাওয়াবে, ডাইরেক্ট অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, ঠিক আছে? So there are some prerequisites for doing NG tube or OG tube. OG tube এ কিছু নেই। First you should sterile your hands, wear proper gloves, and first explain the child, if the child is able to understand, consent should be taken. হঠাৎ করে গিয়ে নাকে একটা নল ঢুকিয়ে দিবি না, ঠিক আছে? তো you should, if the child is able to understand, then you should explain the child or the caregiver or the mother, what is the procedure I am going to do, that this Ryle's tube can cause pain, so apply lignocaine jelly or petroleum jelly at the tip, otherwise the thing will not go in easily. And so hand washing, sterile gown, and gown পাওয়া যায় না সব সময়, যাই হোক sterile gown and proper consent is necessary. যদি মা বাবা বা বাচ্চা করতে না দেয় তো it cannot be done. Cooperation from the parents or the child is needed. গিলবেই না, চুপ করে বসে থাকবে, করতে পারবি না। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা জিনিস, আরেকটা আজকে টপিক হচ্ছে, এটা তো ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না, আমার কিছু করার নেই। নাও হচ্ছে দিস ইজ কল্ড ইউরিনারি ডিপস্টিক। আচ্ছা, টিউবগুলো দেখা হয়ে গেলে দে আমাকে ফেরত দে, আবার পরের ক্লাসে লাগবে। কার কাছে আছে? আরো দুটো দিলাম যে। সো হ্যাভ ইউ সিন দিস থিং ইন ওয়ার্ড? কেউ দেখেছিস কোনোদিন? না। দিস ইজ কল্ড ইউরিনারি ডিপস্টিক। কিভাবে হয়? এরকম ভেতরে এরকম কিছু স্ট্রিপস আছে, পেপার স্ট্রিপস, আর তার মাঝে কিছু এরকম লাল নীল হলুদ সবুজ কাপড় কাটা আছে, রাখা আছে। এগুলো রিয়েজেন্ট, ঠিক আছে? লাল নীল হলুদ সবুজ যা দেখতে পাচ্ছিস। ইফ ইউ ইনসার্ট দিস স্ট্রিপ ইনটু দ্য ইউরিন, দ্যাট উইল কজ কালার চেঞ্জ অফ দি স্ট্রিপস, যা যা কালার দেখতে পাচ্ছিস। ডিপেন্ডিং অন দ্যাট উই ক্যান সে ভেরিয়াস থিংস। So this test is called urinary dipstick. কিভাবে করা হয় এখানে একটা ভিডিও ছিল, যথারীতি ভিডিওটা আমি তোদের এখানে দেখাতে পারবো না তারা। So by urinary dipstick test, this is a screening test, this is not a confirmatory test used in bedside. পেশেন্টের পাশে আমরা একটা ইউরিনের কিছু টেস্ট করলে সেটা আমাদের there is various tests that can easily, after doing these tests, that we can easily come to a diagnosis for screening purpose at the bedside. Then color change should be noted in the strips. যে স্ট্রিপ গুলো দিলাম, তুই স্ট্রিপ গুলো আগে দেখে নে, 3-4টা আছে। আচ্ছা, তোর হাতে যে স্ট্রিপস আছে সেখানে দেখবি বিভিন্ন কালার কোডিং আছে, আর এই যে তার বক্সটা আছে তার মধ্যে এখানে অনেক কিছু লেখা আছে। লিউকোসাইট, এই পিকচারটা দেখ, এই দেখ তোদের এখানে, তোদেরকে আমি যেটা দিলাম সেটা হচ্ছে দি স্ট্রিপস,
আর এইখানে হাতে আমার এইটা আছে, এখানে অনেক কিছু লেখা আছে লাইক লিউকোসাইট, পিএইচ, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, বিলিরুবিন, কিটোন এটসেট্রা। দেখ সেম ছবিটা যেটা এখানে আছে সেটা এখানে নেওয়া। কি কি টেস্ট করতে পারি আমরা? ইউরিনারি গ্লুকোজ, ইউরিন বিলিরুবিন, ইউরিনারি কিটোন, ইউরিনারি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, blood, pH, protein, nitrite and leukocytes. This can be tested through this urinary dipstick. So what should be done? First, take a clean catch midstream urine, preferably morning sample, in a sterile container. Then put that strip into that urine sample and take it out immediately. বেশিক্ষণ ডুবিয়ে থাকলে হবে না। Then color matching according to that box should be done. এবার কালার ম্যাচ হলে ওই যে স্ট্রিপ গুলো দেখছিস তার কালার চেঞ্জ হয় ডিপেন্ডিং অন দা হোয়াট ইউ আর টেস্টিং, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্যাট ইউরিন। সেইটা দেখে আমরা বলতে পারি হাউ মাচ দ্যাট থিং ইজ প্রেজেন্ট ইন ইউরিন। ওকে, সো মোস্ট কমনলি ইউজ কোথায় করা হয় আমাদের পেডিয়াট্রিক্সে? ইন টেল মি সাম কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া, নেফ্রোটিক সিনড্রোম। কেউ ওই ওই এদিকে দেখা, ডেফিনিশন অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম দিচ্ছিলামটা ডেফিনিশন নয়, ডেফিনিশন অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম। আরে যা মনে আছে বল না বাবা, আমি তোকে ডেফিনিশন মানে একদম তোকে বইয়ের লাইন বাই লাইন বলতে হবে না। হোয়াট ইজ নেফ্রোটিক সিনড্রোম? হ্যাঁ, বেশ, সেটা একটা ডেফিনিশন। এন্ড আরেকভাবে বলা যায়, it is characterized by heavy proteinuria. তুই যেটা বললি সেভাবে proteinuria ডিফাইন করা যায়, or more than 40 mg per hour, per 40। এবারে সেইটা দিয়েও ডেফিনিশন করা যায়। আরেকটা তার ডেফিনিশন আছে, বেড সাইডে ইউরিনারি প্রোটিন, এখানে দেখ নেগেটিভ লেখা আছে ট্রেস, তারপরে 1+, 2+, 3+, 4+, এইগুলো লেখা আছে। এইভাবে কালার চেঞ্জ হবে, এই কোণে এখানে সব লেখা আছে, পরে দিয়ে দিবি। সো ইট ইজ অলসো ক্যারেক্টারাইজড বাই হেভি প্রোটিনিউরিয়া, দ্যাট মিন্স ইউরিনারি প্রোটিন 3+ or more for 3 or more consecutive days, along with hypoalbuminemia less than 3 gram per dl, along with hypercholesterolemia more than 200 mg per dl, with edema, anasarca, is called nephrotic syndrome. তাহলে নেফ্রোটিক সিনড্রোমের একটা বেডসাইড টেস্ট, যেটা বাচ্চা ফুলে এসছে, একদম জেনারেলাইজড ইডিমা আর অ্যানাসার্কা হয়ে এসছে, তো আমি বেডসাইডে একটা ডিপস্টিক করে তাতে উই ক্যান কোয়ান্টিফাই দ্য প্রোটিনস অ্যাজ এ স্ক্রিনিং টেস্ট। লাইক তুই ডোবালি, এখানে ইউরিনারি প্রোটিন লেখা আছে, এখানে ট্রেস আর নেগেটিভ, আরো যদি পজিটিভ হয়, ইফ দ্য ইউরিন প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন ইজ মোর দ্যান 30 mg per dl, then it will be 1+, in between 30 to 100, 2+, 30 to 300, 3+, more than 1000, 4+. So it is a semi quantitative analysis and screening test for urinary protein. তাহলে যদি দেখিস যে 3+ or more for 3 consecutive days, that can, তাহলে আমরা বলতে পারি the patient is having heavy proteinuria. নেফ্রোটিক সিনড্রোম সম্পর্কে, আচ্ছা তোদের কিডনি ক্লাস হয়ে গেছে তো, সিকেডি তো হয়ে গেছে, ওটা পড়তে হবে। নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইটস কাম অ্যাজ ইওর লং কেস ইন ইওর পেডিয়াট্রিক। মানে কিছু না জানলে একটা নেফ্রোটিক আর থ্যালাসেমিয়া পড়ে যাবি লং কেসে, মানে ওই দুটো না পারলে আর পাস করবি না। নেফ্রোটিক সিনড্রোমের ট্রিটমেন্ট কি বল? ট্রিটমেন্ট অফ ফার্স্ট এপিসোড নেফ্রোটিক সিনড্রোম, সে ঠিক আছে। মেন ড্রাগ অফ চয়েস কি? স্টেরয়েডস। হোয়াট স্টেরয়েড ডু জেনারেলি গিভ? প্রেডনিসোলোন। কত দিক? 6+6 weeks regimen. First 6 weeks, at the first episode, first 6 weeks, 2 mg per kg per day every day for 6 weeks, then 1.5 mg per kg per day every alternate day for 6 weeks. This is the regimen of prednisolone for first episode nephrotic syndrome.
6 + 6 12 সপ্তাহ, দ্যাট মিন্স 3 মান্থস। আচ্ছা, সো হোয়াট ইজ কজ, তাহলে এই ডিপস্টিক দিয়ে কি দেখতে পাচ্ছিস, if the patient is having heavy proteinuria or not, this strip, এবার তুই prednisolone, you have started prednisolone, the patient is in your ward, then you have to check whether the proteinuria is decreasing or not after having prednisolone. প্রতিদিন সকালে গিয়ে একটা করে ইউরিনারি ডিপস্টিক চেক করলি, এটা হচ্ছে একটা রিল্যাপস বলে টার্ম আছে, হোয়াট ইজ কল্ড রিল্যাপস ইন নেফ্রোটিক সিনড্রোম এন্ড হোয়াট ইজ কল্ড রেমিশন ইন নেফ্রোটিক সিনড্রোম। রেমিশনস মিন ইউরিনারি প্রোটিন ট্রেস অর নেগেটিভ ফর 3 কনসিকিউটিভ ডেজ, মানে যেটা 3+ এ ছিল, প্রোটিনটা কমে 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 আস্তে আস্তে ট্রেস অর নেগেটিভে চলে এলো, দেন ইউ উইল কল ইট রেমিশন। এরপরে পেশেন্ট রেমিশনে এসছে, তুই 6 উইক প্রেডনিসোলন দিয়েছিস, বাড়ি চলে গেছে, আবার 5 মাস পর এসছে, কিভাবে, সেম proteinuria for 3 or more consecutive days, 3+ or more, what is called relapse. এবার দু রকমের রিল্যাপস হয়, ওয়ান ইজ কল্ড ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস, ওয়ান ইজ কল্ড ইনফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস। frequently relapsing nephrotic syndrome meaning relapse of more than 2 or more within first 6 months of therapy or 4 or more within first 12 months of therapy. প্রথম এপিসোড হয়ে গেছে, তার 6 মাসের মধ্যে আরো দুবার রিল্যাপস হলো, বা প্রথম 12 মাসের মধ্যে 4 বার বা তার বেশি রিল্যাপস হলো, উই কল ইট ফ্রিকুয়েন্টলি রিল্যাপসিং নেফ্রোটিক সিনড্রোম। তার থেকে কম হলে ইনফ্রিকুয়েন্টলি রিল্যাপসিং নেফ্রোটিক সিনড্রোম। এগুলো তো তোদের থিওরিতে পড়া উচিত, এগুলো আমি আর বলছি কেন। অ্যানাদার ইউজ, আমি এটা বলতে গিয়ে বললাম, অ্যানাদার ইউজফুল থিং ইন, এখানে কি লেখা আছে, ইউরিনারি কিটোন, নেম এ ডিজিজ হোয়ার মেজারমেন্ট অফ ইউরিনারি কিটোন ইজ ইন্ডিকেটেড। বললি ঠিকই বললি, হ্যাঁ, ketoacidosis. What ketoacidosis you find? Diabetic ketoacidosis. So in diabetic ketoacidosis, ketone bodies, predominantly acetone, acetoacetic acid and beta hydroxybutyric acid are produced. Among them, beta hydroxybutyric acid is present in urine that can be tested through this dipstick. Urinary ketone, দেখ এখানে লেখা আছে নেগেটিভ 1+, 2+, 3+, 4+, সেম জিনিসটা তোর ওই যেটা দিলাম দেখছিস সেটাতেও থাকবে। So to diagnose ketonuria in diabetic ketoacidosis, urine dipstick can be used. Name another condition where urinary ketone can be seen in pediatric patient. Malnutrition, severe acute malnutrition, because all the glucose and fats, glucose stores has been emptied. তাহলে কোথায় হাত পড়বে, ফ্যাটে, সেটাও যদি চলে যায় কোথায় হাত পড়বে, প্রোটিনে, রাইট। Another useful in urinary ketone, the patient is having decay, you have started which therapy, কি দেওয়া হয় ডিকে তে, হ্যাঁ, diabetic ketoacidosis, that means the patient is having probably type 1 diabetes mellitus. Insulin is not produced in this patient, so you are giving exogenous insulin infusion. So after starting insulin, you are observing first fluid দেওয়া হয়, fluid bolus দিয়ে তারপর insulin, dextrose etc দেওয়া হয়, ডিটেইলসে যাচ্ছি না, but to monitor whether the ketonuria has decreased or not, you can use this urinary dipstick test. Urine ketone can be tested in this dipstick. তাহলে বেড সাইডে দুটো, এক প্রোটিনুরিয়া দেখতে পারলি, কিটোনুরিয়া দেখতে পেলি, 2 নম্বর। Another thing in diabetic ketoacidosis, you will see urinary glucose, glycosuria. Glucose starts to appear in your urine after blood level of, কত ইউরিনে গ্লুকোজ আসছে, মানে অ্যাটলিস্ট তার ব্লাড গ্লুকোজ কতর উপর হলে ইউরিনে আসবে, 180, থিওরিটিক্যালি 180, প্র্যাকটিক্যালি 200। মানে দেখ এখানে
এখানে যদিও ট্রেসে 100 লেখা আছে বাট 100 পাইনি, আমরা মোটামুটি 250 থেকে শুরু করি ইউরিনারি গ্লুকোজ পেতে শুরু করা। নেক্সট আরেকটা ইউজফুল হচ্ছে ব্লাড ইন ইউরিন। নেম সাম ডিজিজেস হোয়ার দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ ব্লাড ইন ইউরিন। মোস্ট কমন, রেনাল ক্যালকুলাই মোস্ট কমন না, আরো কমন, সবার হয়, তোরও হয়েছে, আমারও হয়েছে, কোনো না কোনো সময় একবার হয়েছে। UTI. So hematuria can be present in UTI. আচ্ছা, আরেকটা কন্ডিশন বল, নেফ্রোটিকের সাথে, নেফ্রোটিকের মতো সিমিলার ফিচার, নেফ্রাইটিক। মোস্ট কমন কি? অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। Hematuria is a feature. Another term is called nephrotic nephritic or nephrotic syndrome with significant lesion. In that patient, there will be proteinuria, but there can be associated hematuria. তো সেখানে প্রোটিনও প্লাস পাবো, আবার ব্লাডেও পাবো। এখানে দেখ হিমোলাইসিস +50 +250 বলে, নন হিমোলাইসিস বলে এখানে দেওয়া আছে। সো উই ক্যান ডিটেক্ট ব্লাড ইন ইউরিন in post-streptococcal glomerulonephritis or any causing any disease causing glomerulonephritis, but not in minimal change lesion, that is most common cause of nephrotic syndrome. যদি nephrotic syndrome minimal change disease হয় তাহলে হিমাচুরিয়া থাকবে না, অনলি প্রোটিনুরিয়া। বাট যদি nephrotic nephritic হয় or nephrotic disease with significant lesion হয়, then hematuria can be present. Name some causes where there is recurrent gross hematuria. বারবার হিমাচুরিয়া কমে যাচ্ছে, আবার হচ্ছে, আবার কমে যাচ্ছে, আবার হচ্ছে। Some diseases where there is recurrent gross hematuria. PSGN generally single episode হয়, generally repeated হয় না। বল অ্যালপোর্ট সিনড্রোম, নাম শুনেছিস? কোলাজেন, there is a defect in the alpha chain of the collagen, col4A gene defect এর জন্য হয়। It is associated with another lesion. Can anyone name that lesion? Another organ damage. Alport syndrome, sensory neural hearing loss. Well, anterior lenticonus. True. Sensory neural hearing loss. Alport syndrome affects eye, ear and kidney. আচ্ছা, আরেকটা ডিজিজ বল, there is systemic disease is systemic but that is associated with recurrent hematuria. রিকারেন্ট নয়, হিমাচুরিয়া হয়, মানে মোটামুটি মাঝে মধ্যে হতে থাকে। another any systemic disease associated with hematuria. Have you heard the disease SLE, systemic lupus erythematosus? That can cause nephritis and can cause hematuria. আরেকটা ডিজিজ, hemolytic uremic syndrome caused by Shigella dysentery and E. coli O157H7, তাই তো? ঠিক বললাম তো? ওটাই বোধহয়। হ্যাঁ, hemolytic uremic syndrome and আরেকটা বল Henox conline purpurea, HSP, HUS, SLE. These are other systemic diseases associated with hematuria. আর কি হতে পারে? Some structural diseases, the other some diseases, right? Renal calculi, তুই যেটা বললি, renal tumor, সেখানে হিমাচুরিয়া হতে পারে। Snake bite, that can cause acute tubular necrosis, that can cause also hematuria. So এইগুলোকে আমরা এখানে হিমাচুরিয়া ডিটেক্ট করতে পারি কি করে? বোঝা গেল? By urine dipstick. Urinary pH can be detected by dipstick. Urinary pH আমরা কোনখানে টেস্ট করি? একটা টেস্ট বল। নরমালি urinary pH এর রুটিনে টেস্ট করতে পারি, রুটিন টেস্টিং এ। আর আরেকটা ডিজিজ বল যেখানে urinary pH testing, urinary pH is very much important to classify and treatment. Did you heard the name renal tubular acidosis? সেইখানে whether pH is less than 5.5 or more than 5.5, তার উপর ডিপেন্ড করে। ওটা বাড়িতে পড়বি। RTA is a separate class, renal tubular acidosis.
আচ্ছা, এবার আমাকে বল, and urinary specific gravity detection is also important in detecting RTA, renal tubular acidosis. আরেকটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ডায়াবেটিক ketoacidosis এও ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আরেকটা দেখ, এখানে আছে urinary nitrite and urinary leukocyte. Urinary nitrite is useful in detecting which disease? খুব কমন, এক্ষুনি বললি। এক্ষুনি বললি urinary nitrite is used as a screening test of, এক্ষুনি বললি তোরা, UTI, nitrite and esterase, esterase টা এখানে নেই। These are useful screening tests for detecting UTI. Bacteria present in UTI changes the nitrates urinary into nitrites. That nitrite can be detected in urinary dipstick. Another is urinary esterase that is also detectable in urinary dipstick, that is not listed here, but urinary esterase is a screening, esterase and nitrites is a screening test for detecting urinary tract infection. আরেকটা কি দেখা হয়, urinary leukocytes, মানে কতটা WBC আছে ইউরিনে। সো কত পার হাই পাওয়ার ফিল্ড, কত বেশি হলে ডেফিনিট ইউটিআই বলবো? 10, 5 to 10 is borderline, less than 5 normal. So if the detecting, আচ্ছা কেউ একটা বল, কলোনি ফর্মিং ইউনিট বলে একটা জিনিস আছে, দেখেছিস? হ্যাঁ। So for detecting UTI, what is the CFU, minimum CFU needed? 10 to the power 5 in midstream clean catch urine. If you are using a suprapubic aspiration, then any number of growth is positive. If you are taking catheterized sample, then 10 to the power 5 in general we are taking it as a normal. এবার এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ডিপেন্ড করে। কোন জায়গায় দেখবি 10 to the power 4 লেখা আছে, কোন জায়গায় 10 to the power 5, ডিপেন্ডিং অন দা হোয়াট ল্যাব অ্যান্ড হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্ট ইউ আর ইউজিং। বাট তোদেরকে যদি বলা হয় গ্রোথ অফ এনি ইউরোপ্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া মোর দ্যান 10 to the power 5 is considered positive. বাকি সুপ্রাপিউবিক অ্যাসপিরেশনে কোন ল্যাব 10 to the power 3 করে, কোন এনি পজিটিভ কালচারে কোনো একটা পজিটিভ পেলেও সুপ্রাপিউবিকে ওরা পজিটিভ ধরে, ডিপেন্ডিং অন দা ল্যাব। তোরা বলবি 10 to the power পজিটিভ সিএফইউ এর বেশি হলে পজিটিভ। মোস্ট কমন কজ অফ ইউটিআই, ইকোলাই। ওকে, আচ্ছা তাহলে আমি কি বললাম, ইউরিনারি ইউরোবিলিনোজেন কোথায় দেখা হয়, একটা এক্সাম্পল বল। জেনারেলি আমি খুব একটা করি না। জন্ডিসে, গ্লুকোজ বলে দিলাম, বিলিরুবিন জন্ডিসে দেখা হয়, কিটোন ডিকে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস এন্ড নরমাল রুটিন, ব্লাড হিমাচুরিয়া, পিএইচ, আরটিএ, প্রোটিন ইন নেফ্রোটিক নেফ্রাইটিক, নাইট্রাইট এন্ড লিউকোসাইটস ইন ইউটিআই। আচ্ছা, এবার হাউ টু ইন্টারপ্রেট দ্য রেজাল্টস। ইউরিনে যা ডুবিয়েই তুলে নিতে হয়, জাস্ট তারপরে রিড গ্লুকোজ, বিলিরুবিন এন্ড কিটোন অ্যাট অ্যারাউন্ড 30 সেকেন্ডস, read protein blood nitrate at around nitrite হবে at around 60 seconds and leukocytes at 2 minutes. এই টাইমগুলো আরবিটারি, বাট ইন জেনারেল 30, 60 আর 2 মিনিট, এটা মনে রাখবি। যদি এর থেকে বেশি হয় তাহলে কি হবে, ধর ইউ শুড রিড গ্লুকোজ রিডিং at 30 seconds, যখন থেকে ইউরিন থেকে তুলছিস তার 30 থেকে 40 সেকেন্ডের মধ্যে গ্লুকোজ আর বিলিরুবিনটা রিড করতে হয়। যদি তার থেকে বেশি হয় তাহলে কি হবে, ধর 1 মিনিটে রিড করলি, হোয়াট রেজাল্ট ইট উইল শো, হ্যাঁ বেশি শো করবে। দ্যাট উইল কজ ফলস পজিটিভ, মানে ধর আমার ইউরিনারি প্রোটিনে এখানে 1+ আছে, আমি 3 মিনিট পর দেখলাম এই কালারটা এই ডান দিকে চলে আসবে, মানে হয়তো যেটা 1+, সেটা হয়তো 3+ বা 4+ চলে আসবে। ব্লাডের ক্ষেত্রেও তাই, ইফ আফটার 30 সেকেন্ড ইট ইজ শোয়িং 1+, কোথায় গেল ব্লাড, ইফ ইট ইজ শোয়িং 2+, সেটা যখন আমি ওয়েট করতে থাকবো 5 মিনিট পর, তখন কিন্তু ডিপ রেজাল্ট হয়ে যাবে, ডিপ হয়ে যাবে কালারটা। সো দ্যাট উইল কজ ফলস পজিটিভ টেস্ট।
there are some drugs that contain azidoids like pyridium and riboflavin that can cause false positive test result, because that pigment what you are seeing in that strip is excreted in the urine, that can show false positive tests. First you have to take the specimen, and the specimen should return to the room temperature if the specimen is refrigerated. এই যে টেস্টিং যে স্ট্রিপটা দেখছিস, সেইখানে যেখানে যেখানে কাগজ লাগানো আছে, ইউ শুড নট টাচ দিস স্ট্রিপ। টাচ করলে কিন্তু তোর হাতের যে ঘাম আছে বা ইয়ে আছে, ওর পিএইচ চেঞ্জ হয়ে যাবে, কালার চেঞ্জ ক্যান অকার। Another is the test strip must be inserted into the urine and removed as quickly as possible. বেশিক্ষণ ডুবিয়ে থাকলে কি হবে, that will cause false positive result. ওকে, আচ্ছা এবারে হচ্ছে এটাতে কিভাবে করা হয়। এখানে টেস্টটা দেখেছিস, তলায় দেখ একটা সাদা স্ট্রিপ আছে, সাদা হোয়াইট, কোনো কালার নেই, দ্যাট ইজ কন্ট্রোল। এইখানে কালার বিভিন্ন রকম আছে, এইখানে দেখ তলায় একটা সাদা আছে, লেখা আছে আইডি ব্যান্ড বলে, একদম তলায়। তো এটা এইভাবে লেখা আছে, তুই প্রথমে ডুবিয়ে এর সাথে ম্যাচ করে এরকম ভাবে ধরবি। ধর তুই দেখলি এখানে আছে ওপর থেকে লিউকোসাইটসটা, প্রথমেরটাই লিউকোসাইটস আছে, তাহলে এটা এরকম ভাবে টেস্ট করবি, দিয়ে পাশাপাশি কালার চেঞ্জটা ম্যাচ করবি। অনেক কোটোয় এরকম ভাবে লাগানো থাকে, এটা আবার গোল করে দেওয়া আছে, তো ডিপেন্ডিং অন হুইচ ডিরেকশন তোকে কাঠিটাকে সেইভাবে এইভাবে বা এইভাবে ধরতে হয়, ঠিক আছে। ডু নট টাচ দিস এন্ড, অলওয়েজ টাচ দিস এন্ড, এখানে হাত ধরার আছে, কারণ এখানে হাত দিলেও তোর কিন্তু এখানে যেটা কন্ট্রোল সেইখানে হাত পড়বে ম্যাক্সিমাম, টেস্ট স্ট্রিপে কোনো হাত পড়বে না। সো এইটা যেটা যেহেতু এরকম আছে, এইভাবে কন্ট্রোল করে কার সাথে ম্যাচ করছে সেটা দেখতে হয়। তাহলে এই টেস্টের মোস্ট কমন ফ্যালাসি কি, তোর কি মনে হয় যে এই টেস্টটা যেটা হলো সেটা, দিস ইজ ইউজড অ্যাজ স্ক্রিনিং টেস্ট, নট কনফার্মেটরি টেস্ট। দ্য মোস্ট কমন ফ্যালাসি কি, ফলস পজিটিভ অ্যান্ড ইট ইজ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। মানে আমার একটা কালার এরকম এলো, তোর চোখে মনে হলো এটা এটার সাথে ম্যাচ খাচ্ছে, আমার চোখে মনে হতে পারে এটার সাথে ম্যাচ করছে। সো সাবজেক্টিভ ভ্যারিয়েশন ইজ এ ফ্যাক্টর। তোর মনে হতে পারে 2+, আমার দেখে মনে হতে পারে 3+। যতক্ষণ আমরা 2+, 3+ এর মধ্যে ঝগড়া করতে শুরু করব, ততক্ষণে আরো 1 মিনিট পেরিয়ে যাবে, ওটা অটোমেটিক 2+ ছিল 3+ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট অর সাবজেক্টিভ এরর ইজ প্রেজেন্ট। আচ্ছা, অ্যাডভান্টেজ কি, ইট ইজ এ বেডসাইড টেস্ট অ্যান্ড পেশেন্ট ক্যান ডু ইট অ্যাট দেয়ার হোম রেগুলারলি। যখন আমরা নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে পেশেন্টকে বাড়ি পাঠাই, টেস্ট স্ট্রিপ দিয়ে পাঠাই, তুমি বাড়িতে গিয়ে টেস্ট করবে তোমার প্রোটিনটা এলো কি না, কি নেগেটিভ এলো। যদি 3+ প্রোটিন চলে আসে, আমার কাছে আবার চলে এসো। সো দ্যাট ইজ ইজি টু ইউজ, বাট প্রবলেম কি, ভেরি মাচ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। তোর মনে হতে পারে সবুজটা এইরকম, আমার মনে হতে পারে এইরকম, কাছাকাছি। যতক্ষণ ঝগড়া হচ্ছে ততক্ষণ ওটা এদিকে চলে এসছে। হ্যাঁ, এটা হয়, খুব কমনলি হয়।